নমস্কার, শুভরাত্রির আরো একটি আয়োজনে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। আজকে একেবারে শুরুতেই আপনাদের দুটো জিনিস দেখাতে চাই। একটা জায়গায় আমাদের রাজ্য প্রশাসনের এক অন্যতম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমলা তিনি কয়েকটি কথা বলছেন, এগুলো একটু শোনাবো আপনাদের। এবং দ্বিতীয়টিতে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পথ অবরোধ করেছেন কারণ তাদের প্রধান শিক্ষককে মারা হয়েছে শরীরী লাঞ্ছনা। এই দুটো বিষয়কে পাশাপাশি রেখে আমাদের আজকের আয়োজনে আমরা কি বিষয় নিয়ে, কি ভাবনা নিয়ে আপনাদের দরবারে এসেছি তা বলবো। শুরুতেই এই দুটো বিষয় আপনাদের জন্য একটু দেখুন। शादियां 21 साल से कम लड़कों के लिए और 18 साल से कम लड़कियों के लिए 30% शादियां चाइल्ड मैरिज होती है। ये प्रतिशत बहुत ज्यादा है। अगर हम राष्ट्रीय लेवल पे बात करें तो बिहार और वेस्ट बंगाल थोड़ा सा हमसे ऊपर है, 31% और 31.5% के आसपास ये दोनों राज्य हैं। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसका इतना ज्यादा चाइल्ड मैरिज का परसेंटेज हो। नागालैंड का तो बहुत ही कम है, वो लीस्ट मतलब वो बॉटम 3 में आते हैं। उनके यहां 6%, 6.5% के आसपास शादियां 18 साल से कम होती हैं। आसाम गवर्नमेंट ने भी इस पे बहुत अच्छा काम किया है। आसाम में भी बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन उन लोगों ने बहुत सख्ती से इस पे काम किया है, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, सभी को इन्वॉल्व किया है, तो उन्होंने उस पर कंट्रोल किया है। तो हम लोगों को भी ये जरूरत है कि हम लोग इसको लेकर एक सचेतना फैलाएं, नहीं तो हमारा जो आने वाला जनरेशन है उसको बहुत समस्या होगी। कल मैं गया था कठलिया सीएचसी, माइक्रोसा पारा सीएचसी, और वहां पे मैं आशा दीदी लोगों से बात कर रहा था। तो हम ऐसे ही जानकारी लेना चाह रहे थे कि क्यों इतना ज्यादा है। तो कई तरीके का उन लोगों ने कारण बताया। एक बताया कि गरीबी के कारण हो रहा है। तो मैंने पूछा कि क्या यदि वो गरीबी के कारण चाइल्ड मैरिज हो रहा है, बाल विवाह हो रहा है, तो क्या बाल विवाह होने के बाद वो गरीबी दूर हो जाएगी? तो इसका जवाब नहीं था। और लोगों ने बताया कि ये सर एक कल्चर का हिस्सा है, ये हम लोग करते आए हैं, लेकिन यदि कोई गलत प्रथा अगर आपका कल्चर का हिस्सा है तो उसको बदलने की भी जरूरत है। कई साल पहले यहां पे सती प्रथा थी। बच्चों महिलाओं को पढ़ाई करने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। अंग्रेजों के समय में उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये सारी प्रथाएं गलत थी, इस वजह से इनको रोक दिया गया। उस समय राजा राम मोहन रॉय का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिन्होंने सती प्रथा को रोका। फिर बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने गर्ल एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया। सावित्री बाई फूले उनमें से एक थी। ऐसे बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स हैं। तो यदि कोई समाज में कोई ऐसी प्रथा है जो अच्छी नहीं है तो उसको रोकने की भी जिम्मेदारी हमारी है। फिर हमने बोला कि क्या करना चाहिए। रोड सेफ्टी को लेकर हमारे माननीय डीएसपी महोदय ने बहुत ही अच्छा बताया। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जो मॉर्टेलिटी होती है, जो जान जाती है, त्रिपुरा में वो बहुत ज्यादा है। और आप लोग को ये भी जानकर आप लोग जानते होंगे कि रोड पर ज्यादातर वही लोग होते हैं जो परिवार का रोजी रोटी कमाते हैं, वही लोग बाहर निकलते हैं। तो उस कीमती बहुमूल्य जीवन को हम लोग वेस्ट ना करें, इस वजह से ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अपनी पर्सनल सुरक्षा, हेलमेट पहनना ये बहुत जरूरी है। और भी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एक एक्सीडेंट का जो विक्टिम होता है, जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है, वो रोड पे रहता है और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा होता है। उसको ऐसा लगता है कि पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, गुड समैरिटन, समैरिटन मतलब एक अच्छा नागरिक, गुड समैरिटन प्रोग्राम के अंतर्गत
उससे कोई सवाल नहीं किया जाएगा और इनफैक्ट प्रशासन की तरफ से उसको पुरस्कृत किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले की मैं बात बताना चाहता हूं। मैं अपने रेजिडेंस से घर जा रहा था और चारीलाम मार्केट के सामने एक बुजुर्ग आदमी रोड पर पड़ा हुआ था, उसका खून बह रहा था और किसी पिकअप वैन ने उसको ठोकर मार के एक्सीडेंट करके आगे बढ़ गया था और उस बुजुर्ग आदमी के पास कम से कम 10 लोग ऐसे खड़े थे और कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। कुछ लोग उनका वीडियो भी बना रहे थे। तो ऐसा नहीं करना है। इसमें फिर हमारे जो सिक्योरिटी के जो 2 जवान थे, उन्होंने उस आदमी को सहारा दिया और सिक्योरिटी व्हीकल से उसको एसडीएम सब डिविजनल हॉस्पिटल विशालगढ़ में भेजा गया। और शाम को मैंने खबर लिया तो वो बुजुर्ग आदमी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। बहुत अच्छा, बाद में ये मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि मेरे सिक्योरिटी के कारण उनकी जान बची और इसलिए हम उन 2 सिक्योरिटी पर्सन्स और जो हमारे गाड़ी के जो सिक्योरिटी के जो गाड़ी के जो ड्राइवर थे, उनको हम लोग गुड समैरिटन इनिशिएटिव में हम लोगों ने उनको पुरस्कृत किया है और 5000 का एक कैश प्राइज भी हम लोग उनको दे रहे हैं। मेरा आप सभी लोगों से यही अपील रहेगा कि इसको आप लोगों को, इस समस्या को आप लोगों को एक चैलेंज के तौर पे लेना है और ये अपने इलाके में अलाउ नहीं करना है। प्रशासन की तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने एक इनिशिएटिव भी लिया है जिसमें गांव আমি ক্লাস 10-এর মনিটর। বিগত দিনে যে আমাদের স্কুলের স্যারের উপর যে আক্রমণটা হয়েছিল, এটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না। কারণ আমাদের জীবনে শিক্ষার মেরুদণ্ড হলেন শিক্ষক। তারপর আমরা জীবনে অনেক বড় জায়গায় পৌঁছে গিয়ে শিক্ষকের এই যে স্যারের অপমান, এটা আমরা কোনোদিন সহ্য করতে পারি না। কারণ আজকে আমাদের স্কুলে হয়েছে, কাল ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক বড় বড় স্কুলে হতে পারে। তাই আমরা যে ভদ্র মহিলা, তার কঠোরভাবে আইনগতভাবে শাস্তি চাই। তাই আমরা আজকে বিদ্যালয় বন্ধ করেছি। যতদিন না আমাদের এই শাস্তি মহিলার হচ্ছে, আমরা এই অবরোধ চালিয়ে যাব এবং চলছে আর চলবে। আমি বিদ্যালয়ে আসি এবং মোটামুটি 10:35 ওই রকম টাইমে আমি বিদ্যালয়ে আসি। আসার মধ্যে আজকে আমার 9-এর বার্ষিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষার লাগিয়া আমরা পেপারটা এখনো সিল করা হয়েছে না। এটার লাগে আমি এক ম্যাডাম, যেমন জুমা শর্মা ম্যাডামটা আমি সিল করার লাগে দিছি। তো প্রেয়ার গ্রাউন্ডে প্রেয়ার হয়েছে, হওয়ার সময় যারা স্টুডেন্ট এরারে আমি আবার কইছি, যেহেতু আজকে 9-এর পরীক্ষা, তোমরা একদিকে তোমরা যে ক্লাসগুলো এগুলা থাকবা এবং একটু নীরব থাকবা। আর 9-এর পরীক্ষা যাতে ব্যাঘাত না ঘটে তোমরা এদিকে খেয়াল রাখবা। আর মিড ডে মিল খাওয়ান শেষ হওয়ার পরে তোমরা ছুটি দেওয়া হয়ে যাব। আর যদি তোমরা তো আগামী দিন পরীক্ষা, যদি পরীক্ষার কোনো দরকার পড়ে তোমরা আমার কইও, আমি টিচারের লগে লিয়ে দিই। এই কথা কইয়া তারারেও সাইলেন্ট রাখা হয়েছে। এদিকে আরম্ভ হয়েছে, আমি তখন আমার যখন প্রেয়ার সময় মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে, স্টুডেন্ট গেছে গিয়া, এমন সময় 6-এর 2-3টা স্টুডেন্ট আইয়া আমার কল, স্যার স্টুডেন্ট কয়েকজন স্যার প্রেয়ারের পরে আইছে স্যার, তারা তখন ঢুকে যাব স্কুলে। আমি বললাম দেখো কে এরা লইয়া। তো আমি গেছি গিয়া, এর আগে দিকে যে স্টুডেন্ট আমার যে 2-3 জন, তারা নিজের থেকে কর স্যার হয় আমরা যাইব কি স্যার। তাই বললাম দেখো তোমরা ভালো স্টুডেন্ট, আমার স্কুলের এবং ক্লাসের ভালো স্টুডেন্ট, তোমরাও এটারে এক্সপেক্ট করছো এবং তোমরাও মানিয়ে নিছো, রুলসটা তোমরা পালন করবা। আর আজকে যাও গিয়া তোমরা পরীক্ষার প্রিপারেশন নেও, আগামী দিন তাড়াতাড়ি আইও। ওই আমি আমার তারারে হইয়া আইছি। নামটা কইল ভদ্রমহিলার নামটা তো সঠিক যে মেয়েটা স্কুলে পরীক্ষা দিতে পারছে না, লেট হইছে পরীক্ষা না, মানে স্কুলেও ঢুকতে পারছে না। ওই স্টুডেন্টের কোনো পরীক্ষা ছিল? পরীক্ষা নাই।
কোনো পরীক্ষা তারা তো মানে 6 to 8 এর আগে শুধু 9 এর পরীক্ষা আছে স্কুলে। তো আমি বললাম দিদি বোন কিতার লাগিয়ে আইছিল, তাই কাছে প্রথম আইয়া ওইদিকে গেছে, ওইদিক থেকে স্টাফ রুম থেকে আইসেন। আপনার সাথে কি হয়েছিল এত লম্বা? এরপরে বইন এরপরে আমার আইয়া তাই মোবাইল ধরছে, মোবাইল ধরে ভিডিও করে না ফটো তুলে এটা দেখছে, আপনি যে আমার স্টুডেন্ট কয়জন দেখতে দিলে না কিতার লাগিয়ে দিলে না। আমি বললাম তখন দিদি এটা আপনি আপনার মেয়ের দিকেই লাইন যে এই রুলসটা তারা জানে না নি এবং তারা এটা অ্যাকসেপ্ট করছে, কইছে স্যার এটা ভালো জিনিস আমরা ওইরকম টাইম টেবিল আইন কইয়া এরপরে তাই নিতা করি করি এরপরে তাই এটা তো লজ্জাও লাগে কইতে তিনি জুতা খুলি দিছে, জুতা দিয়ে একটা ইয়ে করছে আর আপনার মারছে? সেকেন্ড টাইমে যখন আবার মারতে আসেন আমি তাইনের ওই এত ধরছি ডাইনাতের মধ্যে ধরার পরে যখন দেখা যাচ্ছে তাইনে তো মহিলা, আমি তখন ওই রুমের মধ্যে আমার গার্ল স্টুডেন্ট আছে এবং বয়েজ আছে, আমি কেন গিয়ে তারা একটু ডাক দিয়েছি তাইনিরা আটটান তাই এগুলা কিতা করে এটা তো বিশ্রী ব্যাপার হইতে হলে এইবার সময় তাইনি আমার পিছন দিকে আরেকটা মারছে। আমি আমার স্যার কয়জনকে ডাক দিলাম, দেখুন এরকম আইয়া এটা তো আমি না স্টুডেন্টও ওইগুলা কইয়া দিছে আর আমি তো রুলসটা আমি রক্ষা করে আর স্কুল ভালোভাবে চলার লাগে এবং স্টুডেন্টরা স্কুল থেকে অনেক কিছু শিক্ষা দেওয়ার লাগে। তারপরে অনেক স্টুডেন্টে দেখছে এরা পরীক্ষা বাদ দিয়ে বার হয়ে গেছে, আইয়া দেখছে আমার লগে এটা হয়েছে, তারা ওই দিকে বাইরে ইয়া এলাকার থেকে অনেক আশপাশের অনেক গার্জেন আইছে মহিলা এবং পুরুষ, তারা আইয়া এরপরে আমার জিজ্ঞেস আমার কাছ থেকে ওই জিনিসটা জানিয়া তারা ওই বায়োলজি এইচএম না টিচার? আমি অত্যন্ত মানে ইনচার্জ আর 11টা 20 স্টুডেন্টের কি নাম যে স্টুডেন্টের? না ওইখানে এসএমসি যারা বা অভিভাবক যারা ফোন করছে, আমি ফোন অন করছি না, আমি শুধু আমার টিচার একজনকে দিয়ে ডিপার্টমেন্ট তাই নিয়ে কই যে মহিলা মারছে আপনারে? ফোন ওইখানে আইসি এসএমসি দেখছে দেখিয়া তো থানায় টোটাল কি চাইতেছেন? আমি ওক্ষণ দেখো না, আমি ওক্ষণ তো এই মুহূর্তে কইতে পারি না যেহেতু এসএমসি তারা কেন বইছে মধ্যস্থ হিসাবে, তারা ওক্ষণ একটা আলোচনা করিয়া আমাদের আজকের এই আলোচনায় আপনারা দেখলেন, প্রথমে আপনারা দেখলেন যে আমাদের রাজ্য সরকারের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি আমলা তিনি কি দুর্দান্তভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বাল্যবিবাহ নিয়ে কথা বলছেন, তিনি রোড অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে কথা বলছেন। আমরা যে কথাগুলো প্রতিদিন বলার চেষ্টা করি, একজন প্রশাসক তিনি যখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই বিষয়গুলো নিয়ে মানুষকে সচেতন করেন, কথা বলেন, তখন ভালো লাগে এই জন্যে যে তার কথাগুলো যদি এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের উৎসাহিত করতে পারে, যারা স্কুলে পড়ছে, যারা কলেজে পড়ছে, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, কিংবা যারা সবেমাত্র এই বিষয়গুলো থেকে পড়াশোনা শেষ করে হয়তোবা নতুন করে চাকরির জীবনে প্রবেশ করছে বা চাকরি পাবার জন্য পড়াশোনা করছেন, তারা প্রত্যেকে যখন জানবেন তাদের জেলা শাসক, জেলার পুলিশ সুপার তারা সামাজিক ইস্যুগুলো নিয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন, মানুষকে সচেতন করছেন নেশার বিরুদ্ধে, মানুষকে সজাগ করছেন যান দুর্ঘটনা যাতে এড়ানো যায়, মানুষকে সজাগ করছেন ধর্ষণ বিষয়টি নিয়ে, বাল্য বিবাহ নিয়ে কথা বলছেন এবং বাল্য বিবাহে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা কি ভূমিকা রাখতে পারে তার একটি প্রকৃত উদাহরণ তিনি তুলে ধরছেন। তখন মনে রাখতে হবে আমরা সবাই মিলে আসলে একটি সুন্দর সকালের অপেক্ষা করি। মনে রাখতে হবে যে আমরা চাই এই বিষয়গুলো ভালো হোক এবং আমরা চাই এই বিষয়গুলো এতটা ভালো হোক যাতে করে আমরা আগামী দিনে সত্যি সত্যি একটি জীবন আরো 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 উপভোগ করার মতো করে গড়ে তুলতে পারি। দেখুন, আলোচনা করিয়া আমারও একটা মতামত নিল এবং বাকির একটা আলোচনা করি। আমি যেটা চাই যখন এক হইলো আমার স্টুডেন্ট সাথে আছে, দ্বিতীয়ত হইলো আমি যতটুকু জানি মা হইলো আমরা প্রথম শিক্ষক, আমরা সমাজের এবং পরিবারের প্রথম শিক্ষক হইল মা, এবং তাইনের মেয়ের সামনে ওই জিনিসটা করছে, এটা লজ্জার ব্যাপার। তাইনের যে তাইনও হেনস্থা হইতো, তাইনের তানাত হইতো, এটাও বিশাল লজ্জার ব্যাপার। আমি একজন শিক্ষক হিসাবে আমি মনে করি এটা বিশাল লজ্জার ব্যাপার। আমিও চাই না ওই ঘটনা পুনরাবৃত্তি ভবিষ্যতে ঘটুক, শুধু আমার স্কুলও না, কোনো স্কুলও যাতে না ঘটে। এটা 7-এর একটা, 6-এর একটা আর 8-এর। আপনার কয়টা বেজে ঢুকতে লাগে সকালবেলা? সকালবেলা তো টাইম হলো 11টা। একটা রুলস করা হয়েছে, রুলস বলতে আমরা 11টা 5 মিনিট আগে আর ঘন্টি দেওয়া হয়।
তারা তো আইছে তখন প্রেয়ার গ্রাউন্ড শেষ হয়ে 11:04 হয়ে গেছে। এটা কি আপনার স্কুলে নিয়ম হয়েছে নি, না আপনারা শিক্ষা দপ্তর থেকে করা হয়েছে নিয়মটা? না, শিক্ষা দপ্তর থেকে তো প্রেয়ার গ্রাউন্ড করার পরে তারা খাজর লাগিয়ে করে। আমরা এটা প্রেয়ারের যে টাইমটা একেবারে প্রায় 11টা পর্যন্ত প্রায় গেছে কি, মানে 10:55 যেত মাত্র আর 5 মিনিট। তো মহিলা যে খুব 5 মিনিট প্রায়, মানে আমরা যাইগি প্রেয়ারেও যাইগি প্রায় অনেক সময় 11:02-03 বাজে যায়। হয়তো পরীক্ষা শুরু হয়েছে এদিকে। এতে কি কোনো বিঘ্ন করছে পরীক্ষাতে? আমার অফিসিয়াল কাজ করিয়া পরীক্ষা থেকে কোনো বিঘ্ন করছে এই ঘটনা? পরীক্ষা তো বিঘ্ন হয়েছে যথেষ্ট, মানে প্রচুর মানুষ এখানে স্টুডেন্ট এক্স স্টুডেন্ট আরো অনেক আইয়া ঢুকছে, উল্লাহ করছে। মুজাহিদ আলী, আমি স্কুলে চেয়ারপারসন। বলবে আমি খালাখোলা এইখানে গেছিলাম, ওখানে একটা ছাত্র আমার কাছে ফোন করছে, আমরা সাড়ে স্কুলে ঢুকতে 3-4টা ছাত্র আমরা অনক্ষিত হয়েছে। বলো আপনার দিদি গেছে, আমরা 58 না 10:58 মিনিটে আমরা ঢুকিয়েছি। সামল মিটিয়ে আমরা দীঘার সামনে মারছি। সামনাদের স্ত্রী সমিতি বর্ধন না কি আমরা জানবেন না, মারছে। কারণটা কি তোমার? এখানে স্কুলে আগে জিজ্ঞাসা করছে, বলে স্যার আমি জানি না, তো আমি তো আর জানছি না, স্কুলে আইছি। আবার বলে দেখি যে বিরাট হালকল সৃষ্টি হয়েছে, পুলাওটা ওদিকে দৌড়া, এইদিকে মারিয়া তাই ফুক দিকে দৌড় দিছে, মেয়ে ছেলে কলিও ফুক দিকে দৌড়েছে। আমরা কিছু হয়েছি, কি ব্যাপারটা কি, রাস্তা তো খারাপ হয়েছি, ব্যাপারটা কি তা? হ্যাঁ আমরা ছাড়তে মারিয়া, আর অন্য ছাত্র করছি ছাড়তে মারিয়া আর দৌড়িয়া যান গিয়ে, এখন তো এগুলো দৌড়িয়া আনা হচ্ছে না, ভুলা মারলে কিছু জানা দৌড়িয়া ধরে নিয়েছে, দৌড়িয়ে তারা নিয়ে আসছে। অন্য প্রচুর লোক আরো এলাকার গার্জেন যখন জমা হয়েছে, ঠিক আছে আনতো লইয়া আইছি, কেন আইছে তাহলে যে মাইজোর হয়ে করতে আসতে না, না কিছু ব্যাপারটা চাইছে তাই মারতো, মাইজোর করবো। এবার আমি একটা রুমে ঢুকাইয়া মেয়েটারে রুমে ঢুকাই আমার জানো তখন মারতে হচ্ছে না, আমি প্রশাসন যদি সামাল দিতাম মাধ্যমে লোকের প্রশাসন করছি, প্রশাসন আমার বাদে একটু আমি শান্তি পেয়েছি। থানাতে নিয়ে গেছে? ওই পরিস্থিতিটা জিজ্ঞাসা যেমন ব্যাপারটা খিতা, তখন জিজ্ঞাসাবাদ করছি যে অপরাধ মাস্টার এই চারটা ছাত্র লোকে, এই যে মেয়েটা আইছে তার একটা মেয়ে স্কুলে দিছে না, ও ভালো। এই যে উত্তেজনা আমরা খুব মর্মাহত, স্কুলে প্রায় 100 বছরের উপরে স্কুল, এই জন্য 100 বছরের উপরে এই স্কুলে এই ধরনের প্রতিকূল ঘটনা ঘটছে না। আজকে যে খুব দুঃখিত। আজকে আমার জানাইতো, আজকে কোনো রিটার্ন আমার দিয়েছে না, তো আমি ইনচার্জে হয়ে গেছি, কী ঘটনা হয়েছে না হয়েছে সমস্ত কিছু ডিটেলস লিখিত আকারে আমার কাছে দিত। আমি ডিস্ট্রিক্টেও জানাইছি, হ্যাঁ, যাতে কোনো অপ্রিয় কোনো ঘটনা না ঘটে, যেখানে পুলিশ প্রশাসন বা তারাও আছে, ঠিক আছে। আপনার এলাকার মানুষ যাতে স্কুলে এলাকাতে কোনো বিশৃঙ্খল না হয়, ছেলেমেয়ে যাতে পড়াশোনার পরীক্ষা দিতে পারে, পরীক্ষা ভালো করে আমি করে আসছি, ঠিক আছে। আমরা ধর্মনগর নগর শাখাতে আমরা খবর পাই, চাঁদপুর যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, বিদ্যালয়ে যিনি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে আছেন, ওনার ওপর সেই স্থানীয় একজন মহিলা আক্রমণ করেন এবং পায়ের জুতো দিয়ে মারধর করেন, এরূপ ওনারা মন্তব্য করেছেন। যখন এই ঘটনা শুনতে পাই, ছাত্রছাত্রীরা আমাদেরকে জানায় তৎক্ষণাৎ সময়, সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ছুটে আসি চাঁদপুর এই বিদ্যালয়ে। এসে যে বিষয়টা আমরা দেখতে পেলাম খুবই দুঃখজনক। আমরা আশানুরূপ ছিলাম না আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কোনো একটি স্কুলে এরকম একটি ঘটনা ঘটবে। আমাদের শিক্ষক আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড, এইভাবে যদি শিক্ষকের ওপর আক্রমণ হয় তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থা কোথায় গিয়ে ঠেকবে। যে ঘটনা ঘটেছে তার তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাই, এবং আমরা যারা বিদ্যার্থীরা আছি সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তৎসঙ্গে রাজ্যের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের হয়ে আমি আহ্বান রাখবো, যিনি এইভাবে শিক্ষকের ওপর হাত তুলেছেন এবং মারধর করেছেন, তার উপরে যাতে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হয় এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত তৈরি হয়, যাতে কোনো ব্যক্তি যাতে কোনো বিদ্যালয়েরই শিক্ষক এবং শিক্ষিকার ওপর এইভাবে হাত না তুলতে পারেন, এবং এর জায়গায় আছে অনেক সম্মান এর সাথে আছেন, সেই সম্মানটুকু যাতে বহাল থাকে। शादियां 21 त्रिपुरा राज्य में 30% शादियां 21 साल से कम लड़कों के लिए और 18 साल से कम लड़कियों के लिए 30% शादियां चाइल्ड मैरिज होती है। ये प्रतिशत बहुत ज्यादा है। अगर हम राष्ट्रीय लेवल पे बात करें तो बिहार और वेस्ट बंगाल
थोड़ा सा हमसे ऊपर हैं, 31% और 31.5% के आसपास ये दोनों राज्य हैं। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसका इतना ज्यादा चाइल्ड मैरिज का परसेंटेज हो। नागालैंड का तो बहुत ही कम है, वो लीस्ट मतलब वो बॉटम 3 में आते हैं। उनके यहाँ 6%, 6.5% के आसपास शादियां 18 साल से कम होती हैं। आसाम गवर्नमेंट ने भी इस पे बहुत अच्छा काम किया है। आसाम में भी बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन उन लोगों ने बहुत सख्ती से इस पे काम किया है, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, सभी को इन्वॉल्व किया है, तो उन्होंने उस पर कंट्रोल किया है। तो हम लोगों को भी ये जरूरत है कि हम लोग इसको लेकर एक सचेतना फैलाएं, नहीं तो हमारा जो आने वाला जनरेशन है उसको बहुत समस्या होगी। कल मैं गया था कटलिया सीएचसी, माइक्रोसा पारा सीएचसी, और वहां पे मैं आशा दीदी लोगों से बात कर रहा था, तो हमें আমাদের এই আলোচনা এবং আজকের এই আলোচনা থেকে যদি রাজ্যের 1 জন 2 জন 3 জন 5 জন বা 10 জন বা শতাধিক যুবক যুবতী যদি উৎসাহ খুঁজে পায়, তারা যদি তাদের ব্যক্তি জীবনে এই বিষয়গুলোকে মনে রাখে এবং তারা যদি জানে যে এই বিষয়গুলোতে সচেতনতা বাড়ালেই আমরা চারপাশকে সুন্দর রাখতে পারবো, তাহলে এই আয়োজন সফল। আপনারা যারা মা এবং বাবা, আপনারা শুনলেন জেলার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমলা তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে কি কি বিষয় নিয়ে কথা বলছেন। আপনারা শুনলেন এই প্রজন্মেরই ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে শিক্ষকের গায়ে হাত তোলার প্রতিবাদ করছে। আমরা এই অন্যায়গুলোর যদি প্রতিবাদ করতে পারি, আমাদের চারপাশকে সুন্দর রাখতে পারবো, ভালো রাখতে পারবো, সতেজ রাখতে পারবো। আমরা যদি এমন ভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারি, তাহলে মনে রাখতে হবে আমরা প্রত্যেক দিন যে স্বপ্নটার জন্য বাঁচি, সেই স্বপ্নটা সুন্দর থেকে সুন্দরতর হবে। আমার আপনার সম্মিলিত প্রয়াস দরকার। ধর্ম, বর্ণ, জাত, পাত সমস্ত কিছুর ভেদাভেদ ভুলে আমরা যদি একটি বিকশিত সমাজ গড়তে চাই, তাহলে দরকার বিকশিত মন। আর বিকশিত মন তখনই সম্ভব যদি আমরা সত্যি অর্থেই এই প্রজন্মকে আমাদের সঙ্গে নিতে পারি। আমি আপনি ভালো থাকবো, আমি ভালো থাকবো, আমার পরিবার ভালো থাকবে, শুধু এইটুকু নিয়ে যদি বাঁচি, তাহলে জেলা শাসকের এই কথাগুলো মিথ্যে হবে। এই যে তিনি বলছেন যে আমার সিকিউরিটি গার্ড তারা দুজন নেমে একজন যান দুর্ঘটনায় আহত হওয়া মানুষকে নিয়ে হাসপাতালে দিয়ে এসেছেন, তিনি ভালো আছেন। এই যে আনন্দ তিনি ভাগ করছেন, এই আনন্দের মুহূর্তগুলো যদি আমাদের জীবনে আসে কখনো, আমরাও কি একইভাবে দায়িত্ব পালন করব? এটাই গুরুত্বপূর্ণ, এটাই মূল বিষয়। শুনি। আমি ক্লাস 10-এর মনিটর। বিগত দিনে যে আমাদের স্কুলের স্যারের উপর যে আক্রমণটা হয়েছিল, এটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি, কারণ আমাদের জীবনে শিক্ষার মেরুদণ্ড হলেন শিক্ষক। তারপর আমরা জীবনে অনেক বড় জায়গায় পৌঁছে গিয়ে শিক্ষকের এই যে স্যারের অপমান, এটা আমরা কোনোদিন সহ্য করতে পারবো না। কারণ আজকে আমাদের স্কুলে হয়েছে, কাল ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক বড় বড় স্কুলে হতে পারে। তাই আমরা যে ভদ্র মহিলা, তার কঠোরভাবে আইনগতভাবে শাস্তি চাই। তাই আমরা আজকে বিদ্যালয় বন্ধ করেছি। যতদিন না আমাদের এই শাস্তি মহিলার হচ্ছে, আমরা এই অবরোধ চালিয়ে যাব এবং চলছে আর চলবে। আমি বিদ্যালয়ে আসি এবং মোটামুটি 10:35 ওইরকম টাইমে আমি বিদ্যালয়ে আসি। আসার মধ্যে আজকে আমার 9-এর বার্ষিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষার লাগিয়া আমরা পেপারটা এখনো সিল করা হয়েছে না, এটার লাগে আমি এক ম্যাডাম, যেমন জুমা শর্মা ম্যাডামটা আমি সিল করার লাগে দিছি। তো প্রেয়ার গ্রাউন্ডে প্রেয়ার হয়েছে, হওয়ার সময় যারা স্টুডেন্ট এটারে আমি আবার কইছি, যেহেতু আজকে 9-এর পরীক্ষা, তোমরা একদিকে তোমরা যে ক্লাসগুলো এগুলো থাকবা এবং একটু নীরব থাকবা, আর 9-এর পরীক্ষা যাতে ব্যাঘাত না ঘটে তোমরা এদিকে খেয়াল রাখবা। আর মিড ডে মিল খাওয়ান শেষ হওয়ার পরে তোমরা ছুটি দেওয়া হয়ে যাব। আর যদি তোমরা তো আগামী দিন পরীক্ষা, যদি পরীক্ষার কোনো দরকার পড়ে তোমরা আমারে কইও, আমি টিচারের লগে লিয়ে দিই। এই কথা কইয়া তারা সাইলেন্ট রাখা হয়েছে, এদিকে আরম্ভ হয়েছে।
আমি তখন আমারে যখন প্রেয়ার সময় মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে, স্টুডেন্ট গেছে গিয়া, এমন সময় 6 2-3টা স্টুডেন্ট আইয়া আমার কয় স্যার স্টুডেন্ট কয়েকজন স্যার প্রেয়ারের পরে আইছে স্যার, তারা তখন ঢুকে যাবো স্কুলে। আমি বললাম দেখো কে এর আগে লইয়া, তো আমি গেছি গিয়া এর আগে দিকে যে স্টুডেন্ট আমার যে 2-3 জন তারা নিজের থেকে কর স্যার হয় আমরা যাই মুখি স্যার। তেমন দেখো তোমরা ভালো স্টুডেন্ট, আমার স্কুলের এবং ক্লাসের ভালো স্টুডেন্ট, তোমরাও এটারে এক্সপেক্ট করছো এবং তোমরাও মানিয়ে নিছো, রুলসটা তোমরা পালন করবে। আর আজকে যাও গিয়া তোমরা পরীক্ষার প্রিপারেশন নেও, আগামী দিন তাড়াতাড়ি আইও। ওই আমি আমার তারারে খুঁজে আইছি। নামটা কই না ভদ্রমহিলার নামটা তো সঠিক যে মেয়েটা স্কুলে পরীক্ষা দিতে পারছে না, লেট হইছে পরীক্ষা না, মানে স্কুলেও ঢুকতে পারছে না। ওই স্টুডেন্টের কোনো পরীক্ষা ছিল না? পরীক্ষা না, কোনো পরীক্ষা তারা তো মানে 6 to 8 এর আগে শুধু 9 পরীক্ষা আছে স্কুলে। তো আমি বললাম দিদি বোন কিতার লাগি আইছেন, তাই কাছে প্রথম আইয়া ওইদিকে গেছেন, ওইদিক থেকে স্টাফ রুম থেকে আইছেন। আপনার সাথে কি হয়েছিল এত লম্বা? এরপরে বোন এরপরে আমার আইয়া তাই মোবাইল ধরছে, মোবাইল ধরিয়া ভিডিও করে না ফটো তুলে এটা দেখছে। আপনি যে আমার স্টুডেন্ট কয়জন দিলে না, কিতার লাগি দিলে না? আমি বললাম তখন দিদি এটা আপনি আপনার মেয়েরা দিকেইলেন যে এই রুলসটা তারা জানে না নি, এবং তারা এটা অ্যাকসেপ্ট করছে, কইছে স্যার এটা ভালো জিনিস, আমরা ওইরকম টাইম টেবিলে আইন হইয়া। এরপরে তাই নিতা করি করি এরপরে তাই এটা তো লজ্জাও লাগে কইতে, তাই জুতা খুলি লিছে, জুতা দিয়ে একটা ইয়ে করছে আর আপনার মারছে। সেকেন্ড টাইমে যখন আবার মারতে আসেন আমি তাইনের ওই এত ধরছি ডাইনাতের মধ্যে ধরার পরে যখন দেখা যাচ্ছে তাইনে তো মহিলা, আমি তখন ওই রুমের মধ্যে আমার গার্ল স্টুডেন্ট আছে এবং বয়েজ আছে, আমি কেন গিয়ে তারা একটু ডাক দিয়েছি তাইনিরা আসেন, তাইনি এগুলা কিতা করে, এটা তো বিশ্রী ব্যাপার হইতে হলে এইবার সময় তাইনি আমার পিছন দিকে আরেকটা মারছে। আমি আমার স্যার কয়জনকে ডাক দিলাম, দেখুন এরকম আইয়া এটা তো আমি না স্টুডেন্টও ওইগুলা কইয়া দিছে, আর আমি তো রুলসটা আমি রক্ষা করি, আর স্কুল ভালোভাবে চলার লাগে এবং স্টুডেন্টরা স্কুল থেকে অনেক কিছু শিখতে যাওয়ার লাগে। তারপরে অনেক স্টুডেন্টে দেখছে এরা পরীক্ষা বাদ দিয়ে বাড়ি গেছে, আইয়া দেখছে আমার লগে এটা হয়েছে, তারা ওই দিকে বাইরে ইয়া এলাকার থেকে অনেক আশপাশের অনেক গার্জেন আইছে, মহিলা এবং পুরুষ, তারা আইয়া এরপরে আমার জিজ্ঞেসছে আমার কাছ থেকে ওই জিনিসটা জানিয়া তারা বায়োলজি এইচএম না টিচার? আমি অত্যন্ত মানে ইনচার্জ আর 20 স্টুডেন্টের কি নাম? যে স্টুডেন্টের নাম এখানে এসএমসি যারা বা অভিভাবক যারা ফোন করছে, আমি ফোন অন করছি না, আমি শুধু আমার টিচার একজনকে দিয়ে ডিপার্টমেন্ট তাই নিয়ে কই যে মহিলা মারছে আপনারে ফোন এখানে আইসি এসএমসি দেখছে 30%। तो त्रिपुरा राज्य में 30% शादियां 21 साल से कम लड़कों के लिए और 18 साल से कम लड़कियों के लिए 30% शादियां चाइल्ड मैरिज होती है। ये प्रतिशत बहुत ज्यादा है। अगर हम राष्ट्रीय लेवल पे बात करें तो बिहार और वेस्ट बंगाल थोड़ा सा हमसे ऊपर है, 31% और 31.5% के आसपास ये दोनों राज्य हैं। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसका इतना ज्यादा चाइल्ड मैरिज का परसेंटेज हो। नागालैंड का तो बहुत ही कम है, वो लीस्ट मतलब वो बॉटम 3 में आते हैं। उनके यहाँ 6%, 6.5% के आसपास शादियां 18 साल से कम होती हैं। आसाम गवर्नमेंट ने भी इस पे बहुत अच्छा काम किया है। आसाम में भी बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन उन लोगों ने बहुत सख्ती से इस पे काम किया है, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, सभी को इन्वॉल्व किया है, तो उन्होंने उस पर कंट्रोल किया है। तो हम लोगों को भी ये जरूरत है कि हम लोग इसको लेकर एक सचेतना फैलाएं, नहीं तो हमारा जो आने वाला जनरेशन है उसको बहुत समस्या होगी। कल मैं गया था कटलिया सीएचसी, माइक्रोसा पारा सीएचसी, और वहां पे मैं आशा दीदी लोगों से बात कर रहा था, तो हम ऐसे ही जानकारी लेना चाह रहे थे कि क्यों इतना ज्यादा है। तो कई तरीके का उन लोगों ने कारण बताया। एक बताया कि गरीबी के कारण हो रहा है। तो मैंने पूछा कि क्या यदि वो गरीबी के कारण चाइल्ड मैरिज हो रहा है, बाल विवाह हो रहा है, तो क्या बाल विवाह होने के बाद वो गरीबी दूर हो जाएगी? तो इसका जवाब नहीं था। और लोगों ने बताया कि ये सर एक कल्चर का हिस्सा है।
ये हम लोग करते आए हैं। लेकिन यदि कोई गलत प्रथा अगर आपका कल्चर का हिस्सा है तो उसको बदलने की भी जरूरत है। कई साल पहले यहां पे सती प्रथा थी। बच्चों महिलाओं को पढ़ाई करने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। अंग्रेजों के समय में उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। ये सारी प्रथाएं गलत थी, इस वजह से इनको रोक दिया गया। उस समय राजा राममोहन रॉय का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिन्होंने सती प्रथा को रोका। फिर बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने गर्ल एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया। सावित्री बाई फूले उनमें से एक थी। ऐसे बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स हैं। तो यदि कोई समाज में कोई ऐसी प्रथा है जो अच्छी नहीं है तो उसको रोकने की भी जिम्मेदारी हमारी है। फिर हमने बोला कि क्या करना चाहिए। रोड सेफ्टी को लेकर हमारे माननीय डीएसपी महोदय ने बहुत ही अच्छा बताया। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जो मॉर्टेलिटी होती है, जो जान जाती है, त्रिपुरा में वो बहुत ज्यादा है। और आप लोग को ये भी जानकर आप लोग जानते होंगे कि रोड पर ज्यादातर वही लोग होते हैं जो परिवार का रोजी रोटी कमाते हैं, वही लोग बाहर निकलते हैं। तो उस कीमती बहुमूल्य जीवन को हम लोग वेस्ट ना करें, इस वजह से ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अपनी पर्सनल सुरक्षा, हेलमेट पहनना ये बहुत जरूरी है। और भी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एक एक्सीडेंट का जो विक्टिम होता है, जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है, वो रोड पे रहता है और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा होता है। उसको ऐसा लगता है कि पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, गुड समैरिटन, समैरिटन मतलब एक अच्छा नागरिक, गुड समैरिटन प्रोग्राम के अंतर्गत उससे कोई सवाल नहीं किया जाएगा और इनफैक्ट प्रशासन की तरफ से उसको पुरस्कृत किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले की मैं बात बताना चाहता हूं। मैं अपने रेजिडेंस से घर जा रहा था और चारीलाम मार्केट के सामने एक बुजुर्ग आदमी रोड पर पड़ा हुआ था। उसका खून बह रहा था और किसी पिकअप वैन ने उसको ठोकर मार के एक्सीडेंट करके आगे बढ़ गया था। और उस बुजुर्ग आदमी के पास कम से कम 10 लोग ऐसे खड़े थे और कोई उनकी मदद। আমাদের এই আলোচনায় আপনারা যারা সঙ্গে আছেন, বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেন বা নিজেদের মতামত নিজেরাই রাখেন, বা আপনারা পরিবারের মধ্যে বিষয়গুলো নিয়ে ভাগাভাগি করেন, নিজেদের আন্তরিক চেষ্টায় এই বিষয়গুলো থেকে উৎসাহ নেন, কিংবা আলোচনার মাধ্যমে আগামী দিনে কেমন হতে পারে এই সমাজ ব্যবস্থা তার রূপরেখা নিজেরাই নির্মাণ করেন, আপনাদের প্রত্যেকের সঙ্গে নিয়ে আমরা বলতে চাইছি এগুলোতে বদল দরকার। এই অন্যায়গুলো যেখানে যেখানে হবে, যেমন ভাবে হবে, যখনই চোখে পড়বে, আমি, আপনি, আমরাই পারবো এগুলোকে শুধরে দিতে বা শুধরে নিতে। আমরাই চেষ্টা করব আমাদের বিদ্যালয়ের, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েদের বলতে, তারা যাতে একটি সুন্দর জীবন উপভোগ করে এবং এই বিষয়গুলোকে যাতে তারা মাথায় রাখে। দেখুন, तो हम ऐसे ही जानकारी लेना चाह रहे थे कि क्यों इतना ज्यादा है लिया है, जिसमें गांव को हम लोग सम्मानित करेंगे। यदि पिछले 6 महीने में कोई चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ, पिछले 12 महीने में नहीं हुआ, तो हम उसको सम्मानित करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। लेकिन ये केवल प्रशासन के बस की बात नहीं है, इसमें हमको आपके सहयोग की जरूरत है। चाइल्ड मैरिज होता है तो फिर वो टीनेज प्रेगनेंसी भी होती है। मेरे पास अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट आते हैं। कल भी मैं गया तो मैंने हॉस्पिटल में देखा 27% तक की जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड जो गर्भवती महिलाओं की जो अल्ट्रासाउंड होता है, 27% अल्ट्रासाउंड जो है वो आपके टीनेज प्रेगनेंसी 19 ईयर से कम हो रहा है। अब ऐसा भी रिपोर्ट आता है जिसमें 15 साल 16 साल की भी बच्ची जो है गर्भवती हो रही है। अब ये बताइए, हमने उसका पूरा का पूरा भविष्य तो चौपट किया ही, उसका पूरा का पूरा भविष्य अंधकार में डाला, साथ ही साथ में जो उसका नवजात बच्चा जो होने वाला है उसका भी भविष्य अंधकार में डाला। बहुत सारे
हमारे राज्य में दिव्यांगजन लोग का जो प्रतिशत आप देखेंगे ज्यादा है। कहीं ना कहीं ये भी कारण है। चाइल्ड मैरिज, अर्ली प्रेगनेंसी, टीनेज प्रेगनेंसी के कारण बहुत सारा जो न्यू बर्थ हो रहा है उसमें बर्थ डिफेक्ट होता है। जीवन भर उसको जो है समस्याओं को झेलना पड़ता है। फिर वो सरकार की जो सामाजिक भत्ता होता है उसके भरोसे रहते हैं। तो ऐसा हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं चाहेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे, कोई ऐसी स्टडी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से मेरे पास जो कंप्लेंट का होता है, सिंगल मदर्स का होता है। मैडम, अभी हम लोग स्पॉन्सरशिप कमेटी देख रहे थे। स्पॉन्सरशिप के माध्यम से हम लोग ऐसे बच्चों को सपोर्ट करते हैं जिनको जो सोशली और फाइनेंशियली, सामाजिक तौर पर और फाइनेंशियली जो कमजोर हैं, तो उसमें जो सिंगल मदर आती हैं वो भी, उनके बच्चों को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। विडोज, जिनके हस्बैंड का डेथ हो गया या जिनके जो फादर है वो जेल में है, तो उनमें से कैटेगरी आती है सिंगल मदर, जिसमें डिजर्टेड, मतलब जिसके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया। बहुत ज्यादा ऐसा नंबर है। 5000 से भी ज्यादा केवल सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नंबर है, और वो भी वो नंबर है जो हमको पता है। इसके अलावा हजारों ऐसे केसेस होंगे जो हमको नहीं पता है। इतने ज्यादा नंबर हैं कि गवर्नमेंट का फंड बहुत कम पड़ जाता है। लिमिटेड फंड है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यदि देखा जाए तो 40 लाख रुपए प्रत्येक साल देते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत कम अमाउंट नहीं है ये, लेकिन उसके बावजूद केसेस इतने ज्यादा हैं कि प्रत्येक बच्चे को हम लोग 2000 रुपए नहीं दे पाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप बच्चे की शादी करवा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है 15 साल की उम्र में यदि किसी की शादी हो जा रही है, और यदि आप एवरेज लाइफ स्पैन 70 साल का मानेंगे, तो 55 साल 60 साल तो उसको ऐसे रहना है। तो जाहिर सी बात है ऐसे আমাদের আজকের এই আলোচনা আমরা শেষ করব। যেতে যেতে এই বিষয়গুলো আরো 1-2 মিনিট আপনাদের দেখাবো, কিন্তু আপনাদের বলতে চাই এই যে প্রশাসনের আমলারাও এখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব নিচ্ছেন, এটা দুর্দান্ত একটি উদ্যোগ। আমি, আপনি, আমরাও আমাদের মতো করে নিজেদের জায়গায় মানুষকে সজাগ সচেতন করি। ভালো থাকবেন সবাই। আজকের এই আয়োজন এখানেই শেষ হলো। আগামীকাল নতুন কোনো বিষয় আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। শুভরাত্রি। আমি ক্লাস 10-এর মনিটর। বিগত দিনে যে আমাদের স্কুলের স্যারের উপর যে আক্রমণটা হয়েছিল, এটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না। কারণ আমাদের জীবনে শিক্ষার মেরুদণ্ড হলেন শিক্ষক। তারপর আমরা জীবনে অনেক বড় জায়গায় পৌঁছে গিয়ে শিক্ষকের এই যে স্যারের অপমান, এটা আমরা কোনোদিন সহ্য করতে পারি না। কারণ আজকে আমাদের স্কুলে হয়েছে, কাল ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক বড় বড় স্কুলে হতে পারে। তাই আমরা যে ভদ্র মহিলা, তার কঠোরভাবে আইনগতভাবে শাস্তি চাই। তাই আমরা আজকে বিদ্যালয় বন্ধ করেছি। যতদিন না আমাদের এই শাস্তি মহিলার হচ্ছে, আমরা এই অবরোধ চালিয়ে যাব এবং চলছে আর চলবে। আমি বিদ্যালয়ে আসি এবং মোটামুটি 10:35 ওইরকম টাইমে আমি বিদ্যালয়ে আসি। আচ্ছা, এর মধ্যে আজকে আমার 9-এর বার্ষিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষার লাগিয়া আমরা পেপারটা এখনো সিল করা হয়েছে না। এটার লাগে আমি এক ম্যাডাম, যেমন জুমা শর্মা ম্যাডামটা আমি সিল করার লাগিয়ে দিছি। তো প্রেয়ার গ্রাউন্ডে প্রেয়ার হয়েছে, হওয়ার সময় যারা স্টুডেন্ট এটারে আমি আবার কইছি, যেহেতু আজকে 9-এর পরীক্ষা, তোমরা একদিকে তোমরা যে ক্লাসগুলো এগুলা থাকবাই এবং একটু নীরব থাকবাই, আর 9-এর পরীক্ষা যাতে ব্যাঘাত না ঘটে তোমরা এদিকে খেয়াল রাখবাই। আর মিড ডে মিল খাওয়ান শেষ হওয়ার পরে তোমরা ছুটি দেওয়া হয়ে যাব। আর যদি তোমরা তো আগামী দিন পরীক্ষা, যদি পরীক্ষার কোনো দরকার পড়ে তোমরা আমারে কইও, আমি টিচারের লগে লিয়ে দিই। এই কথা কইয়া তারা সাইলেন্ট রাখা হয়েছে। এদিকে আরম্ভ হয়েছে, আমি তখন আমার যখন প্রেয়ারের সময় মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে, স্টুডেন্ট গেছে গিয়া, এমন সময় 6 আর 2-3টা স্টুডেন্ট আইয়া আমার কয়, স্যার
স্টুডেন্ট কয়েকজন স্যার প্রেয়ারের পরে আইছে স্যার তারা তখন ঢুকে যাবো স্কুলে। তা আমি বললাম দেখো কে এর আগে লইয়া, তো আমি গেছি গিয়া এর আগে দিকে যে স্টুডেন্ট আমার যে 2-3 জন তারা নিজের থেকে কর স্যার হয় আমরা যাই গেছি। তাই বললাম দেখো তোমরা ভালো স্টুডেন্ট, আমার স্কুলের এবং ক্লাসের ভালো স্টুডেন্ট, তোমরাও এটারে এক্সপেক্ট করছো এবং তোমরাও মানিয়ে নিছো, রুলসটা তোমরা পালন করবা। আর আজকে যাও গিয়া তোমরা পরীক্ষার প্রিপারেশন নেও, আগামী দিন তাড়াতাড়ি আইও। ওই আমি আমার তারারে হইয়া আইছি। নামটা কইল ভদ্রমহিলা? ভদ্রমহিলার নামটা তো সঠিক যে মেয়েটা স্কুলে পরীক্ষা দিতে পারছে না, লেট হয়েছে পরীক্ষা না মানে স্কুলও ঢুকতে পারছে না, ওই স্টুডেন্টের কোনো পরীক্ষা ছিল না? পরীক্ষা নেই, কোনো পরীক্ষা নেই। তারা তো মানে 6 to 8 এর আগে শুধু 9 এর পরীক্ষা আছে স্কুলে। তো আমি বললাম দিদি বোন কিতার লাগিয়ে আইছিল, তাই কাছে প্রথম আইয়া ওইদিকে গেছে, ওইদিক থেকে স্টাফ রুমের দিকে, স্টাফ রুম থেকে আইসেন। আপনার সাথে কি হয়েছিল এত লম্বা? এরপরে বোন এরপরে আমার আইয়া তাই মোবাইল ধরছে, মোবাইল ধরিয়া ভিডিও করে না ফটো তুলে এটা দেখছেন, আপনি যে আমার স্টুডেন্ট কয়জন দিলে না, কিতার লাগি দিলে না। আমি বললাম তখন দিদি এটা আপনি আপনার মেয়েরে দিকেইলেন যে এই রুলসটা তারা জানে না নি এবং তারা এটা অ্যাকসেপ্ট করছে, কইছে স্যার এটা ভালো জিনিস, আমরা ওইরকম টাইম টেবিলে আইন হইয়া। এরপরে তাই নিতা করি করি এরপরে তাই এটা তো লজ্জাও লাগে কইতে, তাই জুতা খুলি দিছে, জুতা দিয়ে একটা ইয়ে করছে আর আপনার মারছে। সেকেন্ড টাইমে যখন আবার মারতে আসেন আমি তাইনের ওই এত ধরছি ডাইনাতের মধ্যে ধরার পরে যখন দেখা যাচ্ছে তাইনে তো মহিলা, আমি তখন ওই রুমের মধ্যে আমার গার্ল স্টুডেন্ট আছে এবং বয়েজ আছে, আমি কেন গিয়ে তারা একটু ডাক দিয়েছি তাইনিরা আসতেন, তাইনি এগুলা কিতা করে, এটা তো বিশ্রী ব্যাপার হইতে হলে এইবার সময় তাইনি আমার পিছন দিকে আরেকটা মারছে আর আমি আমার স্যার পর্যন্ত ডাক দিলাম, দেখুন এরকম আইয়া এটা তো আমি না স্টুডেন্ট ওইগুলা কইয়া দিছি, আর আমি তো রুলসটা আমি রক্ষা করি আর স্কুল ভালোভাবে চলার লাগে এবং স্টুডেন্টরা স্কুল থেকে অনেক কিছু শিক্ষা দেওয়ার লাগে। তারপরে অনেক স্টুডেন্টে দেখছে এরা পরীক্ষা বাদ দিয়ে বাড়ি গেছে, ইয়া দেখছে আমার লগে এটা হয়েছে, তারা ওই দিকে বাইরে ইয়া এলাকার থেকে অনেক আশপাশের অনেক গার্জেন আইছে মহিলা ও পুরুষ, তারা ইয়া এরপরে আমার জিজ্ঞেস আমার কাছ থেকে ওই জিনিসটা জানিয়া তারা বায়োলজি এইচএম না টিচার? আমি অত্যন্ত মানে ইনচার্জ আর 12টা 20 স্টুডেন্টের কি নাম? যে স্টুডেন্টের না ওইখানে এসএমসি যারা বা অভিভাবক যারা